वोट चोरी ते विधान सभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा का निशाना, कहा वोट चोरी देश के शहीदों का अपमान, देश भगतां ने जान वार के वोट का दिता अधिकार। लाल किले तो पीएम मोदी ने किया जीएसटी दीयां दरां घटाउण दा ऐलान, बोले जरूरी समान ते घटेगा टैक्स, बेरोजगारां लई नवीं योजना शुरू करन दा भी ऐलान। पानी ते परमाणु की धमकी ते पाकिस्तान नूं पीएम मोदी की दो टुक, बोले हुण नहीं बर्दाश्त करांगे न्यूक्लीयर ब्लैकमेलिंग, हर धमकी दा देवांगे मूंह तोड़ जवाब। पीएम मोदी ने आरएसएस नूं दस्सिया दुनिया का सब तो वड्डा एनजीओ, बोले सेवा समर्पण ते अनुशासन की पहचान है संघ, भारत मां लई हमेशा है समर्पित। हरियाणा के सीएम सैनी ने रोहतक च राष्ट्रीय झंडे नूं कीता नमन, कहा ऑपरेशन सिंदूर लई तिन्नां फौजां नूं सैल्यूट, भारत की ताकत किसी तो कमजोर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो कैप्टन रणजीत सिद्धू वीर चक्कर नाल सन्मानित। मुक्तसर साहिब के गिद्दड़बाहा नाल संबंधित ने कैप्टन सिद्धू, राफेल मिशन का भी बन चुके ने हिस्सा। 15 अगस्त मौके आस्ट्रेलिया इंडियन कौंसलेट बाहर भारतीय ते खालिस्तानी होए आमो सामने, दोहां धिरां ने एक दूजे नूं दिखाए आपो अपने झंडे। तरनतारन जिमनी चोण लई बीजेपी ने ठोकिया जित का दावा, उम्मीदवार हरजीत सिंह संधू बोले इस सीट ते होवेगी साडी इतिहासिक जित, कल ही हरजीत संधू नूं ऐलानिया गया उम्मीदवार। पंजाब भर च रोडवेज और पीआरटीसी के मुलाजमान की हड़ताल जारी, सरकार ने अज फिर गलबात लई भेजिया सद्दा, शाम नूं यूनीयन की मुख सकत्तर नाल होवेगी मीटिंग। टोल तो लंघण वाले नॉन कमर्शियल वाहनों लई सालाना टोल पास स्कीम की शुरुआत, 3000 रुपए के सालाना पास मिलेगी, 200 ट्रिप की लिमिट, वार वार रिचार्ज नहीं करवाना पवेगा फास्टैग। आईटीआई डेराबसी की मुख्य अध्यापक का अपने स्टाफ नूं फरमान, छुट्टी वाले दिन भी दफ्तर च हाजिर रहन दे दिते हुक्म, शनिवार ऐतवार सने गजटेड छुट्टी देने तो भी किया इनकार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे चों जिंदगियां दी कीती जा रही भाल, बदल फटन कारण हुण तक 65 लोगों की हो चुकी है मौत, 100 तो वध लापता। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे हो तुसीं, मैं हां रणबीर सिंह राणा। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं सब तो वड्डी अते अहम खबर दे नाल। मुख्यमंत्री पंजाब दे वल्लों पुलिस मुलाजमान दे लई एक रिवार्ड पॉलिसी की शुरुआत कर दी गई है। 15 अगस्त यानी कि अज आज़ादी दिवस वाले दिन फरीदकोट दे विच राज पद्धरी समागम सी ते अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री पंजाब ने कहा कि जेड़े पुलिस मुलाजम 1 किलो जां इस तो वध हैरोइन फड़नगे उन्हां नूं 1,20,000 का इनाम मिलेगा। वड्डी खबर है, पुलिस मुलाजमां दे लई पंजाब सरकार दे वल्लों रिवार्ड पॉलिसी की शुरुआत कर दी गई है। एनडीपीएस के केसां दे विच रिवार्ड पॉलिसी की शुरुआत की जाएगी। सीएम मान दे वल्लों यह ऐलान किया गया है, जेकर कोई पुलिस मुलाजम 1 किलोग्राम तो वध हैरोइन फड़ेगा तो उस अफसर नूं 1,20,000 का इनाम मिलेगा। दस दिए कि एनडीपीएस केस की जांच की पावर हैड कांस्टेबल नूं दित्ती जाएगी अते 1600 पोस्टां नूं प्रमोट किया जाएगा। मुख्यमंत्री मान दे वल्लों यह भी ऐलान किया गया। इस दे नाल कहा गया कि असीं 1600 नवीआं भर्तियां करांगे। राज पद्धरी समागम अज फरीदकोट दे विच सी, जिथे सीएम मान पहुंचे, तिरंगा झंडा फहराया, मार्च पास्ट तो सलामी लई ते इस दौरान अपने भाषण मौके सीएम मान दे वल्लों यह वड्डा ऐलान किया गया, क्योंकि युद्ध नशियां विरुद्ध जारी है। पंजाब सरकार दे वल्लों, पंजाब पुलिस दे वल्लों एनडीपीएस दे तहत कार्रवाई करन ते इनाम मिलेगा। 1 किलोग्राम तो वध हैरोइन फड़न वाले अफसर नूं 1,20,000 का इनाम दिता जाएगा। इस दे नाल ही यह भी कहा गया कि जिहड़े एनडीपीएस केस है उसकी जांच की पावर हैड कांस्टेबल नूं दित्ती जाएगी अते असीं 1600 पोस्टां नूं प्रमोट करांगे, फिर 1600 ही नवीआं भर्तियां कीतियां जाणगीਆਂ। नशा विरुद्ध पुलिस दी नवीं नीतियां ने एक रिवॉर्ड पॉलिसी शुरू की है। एनडीपीएस के केसां च 1/3/25 तो लागू करांगे। जे किसी इंक्वायरी अफसर ने
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜਾ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਏਐਸਆਈ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਐਸਆਈ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਰਸ ਅਸੀਂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ 1600 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹ 'ਚ 150 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 450 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ 1000 ਏਐਸਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥੱਲੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1600 ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਭਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਨਫਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੋਟ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 79ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 103 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ 98 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੱਕ, ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 6 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 79ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੇहद ਖਾਸ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆਡੀਅנס ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਉਹ 103 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 103 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 79ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 12 ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਟੁਕ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿਣਗੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿਣਗੇ। ਭਾਵ ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਵਹਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया।
पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੇ ਹੀਰੋ ਕੈਪਟਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਰਹਿ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਵਾਰਡ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਫੇਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ सांसद हरसिमरत कौर बादल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ट्वीट किया गया है। ये बहुत मान वाली गल है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि गिद्दड़वाह के ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू, जिसने अपनी मुढ़ली सिक्ख्या बीबी सुरिंदर कौर बादल मालवा स्कूल गिद्दड़वाह तो प्राप्त की है, उसनूं ऑपरेशन सिंदूर दौरान अतवादी ढांचे नूं तबाह करने च बहादरी दिखाउण लई वीर चक्कर नाल सन्मानित किया जाएगा। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਬਲ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡਬਲ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है।
पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਡਬਲ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 3.5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 3.5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया, मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।